गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चेनल अंदर तमारा बधानु हार्दिक स्वागत है। विषय हिंदी धोरण 9 काव्य 10मुं भारत गौरव। આપણે આપણા દેશને ઘણી બધી રીતે એવા સારા સારા પ્રસંગો, સારા સારા જોવાલાયક સ્થળો, મહાન ઋષિઓ એના લીધે આપણે ઓળખતા હોય છે। તો બધા દેશોની અંદર ભારત દેશ છે એ સૌથી મોટો એટલે કે શિરમોર છે। તેને શા માટે શિરમોર કહેવામાં આવે છે એ બધા માટે થઈ અને એનું વર્ણન આ કાવ્યની અંદર કરવામાં આવ્યું છે। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, આપણે આની થોડીક અમથી चर्चा करीશું। इस काव्य के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। इस काव्य में क्या क्या कहा गया है? तो इस काव्य में सबसे पहले तो कहा गया है कि हमको हमारे देश के लिए गौरव क्यों है, हमें क्यों गौरव करना चाहिए हमारे भारत देश के लिए। तो कहते हैं कि हमारे भारत देश में महापुरुषों की क्रीड़ा भूमि है, लीला स्थल है, कि जहाँ महान ऋषियों का हमारी धरती पर जन्म हुआ था। और इसके साथ साथ हमारी जो भारत भूमि है वो संस्कारों की भूमि है, कि हमारे यहाँ सबका मान सम्मान करना चाहिए, सबको आदर देना चाहिए, विवेक होना चाहिए। अपने घर में जो बड़े व्यक्ति है उसके साथ वर्तन सारा करना चाहिए, और हमारे घर आए हुए कोई भी मेहमान એટલે કે अतिथि उसका आदर सत्कार करना चाहिए, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा सब गुण हमको वारसागत हमको मिलता है, कि जो हमको जे महान ऋषि मुनियों कह गए थे उसके द्वारा हमको मिला था। दूसरा है कि हमारे यहाँ हिमालय जैसा बहुत बड़ा विशाल गिरिवर એટલે કે पर्वत है, जिससे हमारा देश जाना जाता है। और कई नदियाँ हमारे भारत देश में बहती है, उसमें सबसे बड़ी और सबसे पवित्र नदी गंगा को कहा गया है, वो भी हमारे भारत देश में है। हिमालय जैसा पर्वत, गंगा जैसी नदी हमारे देश में है, इसलिए हमको गौरव है। सबसे ज़्यादा सब देशों में हमारा देश सबसे श्रेष्ठ है, उन्नत है, प्रगतिशील है, इसलिए भी हमें हमारा देश के लिए गौरव होना चाहिए। और महा ऋषि मुनियों, तपस्वियों, खुद भगवान ने भी हमारी धरती पर जन्म लिया है। ऐसा क्या कौन सा देश है? तो वो है भारत देश। उसके सिवा कोई ऐसा देश नहीं है कि जहाँ महान महान तपस्वियों हुए हैं और भगवान ने खुद धरती पर जन्म लिया है। इसलिए हमें भारत पर गर्व है। दूसरा है कि भारत देश है वो सबसे पुराना देश है, सबसे पहले भारत देश का निर्माण हुआ था, इसलिए वो वृद्ध है, पुराना है।
भारत देश के निर्माण होने के बाद सब देशों का जन्म हुआ है, दूसरे देश का निर्माण हुआ है, इसलिए भारत देश को वृद्ध कहा गया है। ये सब हमको प्रश्न आते हैं, इसलिए सब याद रखना, ध्यान से सुनना। तो कि भारत देश को वृद्ध क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सब देशों के सबसे पुराना देश है। सबसे पहले हमारा भारत देश की रचना की गई थी, इसलिए वो सबसे पुराना है और वृद्ध है। वृद्ध એટલે કે सबसे पुराना। भारत देश जैसा दूसरा कोई देश भारत में नहीं है। भारत की बराबरी करने वाला दूसरा कोई देश नहीं है, इसलिए हमको सबसे पुराना देश में भारत की गणना की जाती है। भगवान का दिया हुआ वैभव दूसरा कहीं भी नहीं है। उसके दिए हुए संस्कार, पछी धन दौलत, इतने बड़े बड़े पहाड़ों, इतनी सारी नदियाँ, इतनी सारी जल सृष्टि, ये सब भगवान का तो दिया हुआ है, इसलिए हमको भारत देश को प्रथम धन भंडार कहा गया है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है तो वो है ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की थी तब उसने भारत देश से ही शुरुआत की थी और मानव सृष्टि का सर्जन भारत देश में ही सबसे पहले हुआ था, इसलिए हम भारत को सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। हमारे देश में सबसे पहले हुई प्रजाति, इसलिए कि मानव जाति थी, वो थी आर्य। आर्य का जन्म सबसे पहले हमारे भारत देश में हुआ था। इस काव्य में एक प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले कौन सी जाति का जन्म हुआ था? तो उसमें आर्य जाति का सबसे पहले जन्म हुआ था। तो आर्य कैसे थे? तो आर्य कभी भी अपने लिए नहीं जीते थे, वो सब दूसरे की भलाई के लिए, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उसके पास जो भी विद्या थी, कला, कौशल, बाण विद्या, धनुर्विद्या, ये सब जो तलवारबाजी, ये सब जो उसके पास कला थी, वो दूसरों को सिखाने में उसका उपयोग करते थे। वो ऐसा चाहते थे कि हमारे देश में सभी को अपनी आत्मरक्षण के लिए ये सब आना चाहिए, इसलिए आर्य थे वो कभी भी अपने लिए नहीं जीते थे, हमेशा दूसरों की मदद करने में तत्पर रहते थे। उसने आर्यों ने हमारे देश को, सभी को बहुत सारी मदद की है, लेकिन उसकी जो की गई मदद है वो अभी सबको आती नहीं है, सब उसका सही तरह से उपयोग नहीं करते। इसलिए आज जो भारत की संतान है वो अधोगति એટલે पतन के मार्ग चल रही है। इसलिए हमारा देश है वो पतन तरफ जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि वो लोग जो रास्ता भटक गए हैं उस लोगों को हमें सही रास्ते पर लाना चाहिए, और जो लोग बेकार है, अनपढ़ है, उसको शिक्षित करके उसको रोजगारी देनी चाहिए। इसलिए इस तरह हमारा देश आगे आ सकता है। जो लोग खराब परिस्थिति से पसार होते हैं, पतन के तरफ जा रहे हैं, तो उसमें
उसका चरित्र है वो बिगड़ गया है। तो उस चरित्र को हम सही रास्ते पे ला सके तब हमारी जो इच्छा है, हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो इस तरह हम हमारे देश के जो दिए गए संस्कारों है, आर्यों की जो दी गई शिक्षा है, उसको हम आगे ले जा सकते हैं। वो आर्य ही थे जो कभी अपने के लिए नहीं जीते थे, अपनी सुविधा की कोई भी इच्छा नहीं रखते थे, वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। उसको कभी अपना स्वार्थ नहीं होते थे, वो अपने लिए कुछ नहीं करता था, वो हमेशा दूसरों की ही सोचते थे। स्वार्थ रूपी मदिरा, मदिरा એટલે आम तो उसका अर्थ शराब होता है, पर यहाँ शराब जो ड्रिंक लेते हैं वो नहीं है, यहाँ तो वैभव रूपी मदिरा का अर्थ किया गया है। तो क्या स्वार्थ रूपी मदिरा है, धन दौलत रूपी मदिरा है, वो कभी पीते नहीं थे। वो अपनी धन दौलत, अपने पास जो भी विद्या है, वो दूसरों की सुख सुविधा के लिए काम करते थे, दूसरों के लिए ही जीते हैं। वो हमेशा इस धरती पर जब भी जन्म लेते थे तब वह यही सोचते थे, उसके जो संतान थे उसको भी ऐसा ही संस्कार देते थे कि हमको अपने के लिए नहीं पर दूसरों के लिए जीना है, हमारे देश के लिए जीना है, हमारा शहर के लिए जीना है, हमारा जीवन है हमेशा दूसरों की सेवा करने में तत्पर रहना चाहिए, दूसरों की मदद करने में तत्पर रहना चाहिए। जैसे जब तक आर्यों के मन में ऐसा संस्कार है, ऐसा विचार है, तो वो कभी शांति से बैठ नहीं सकते थे, वो तो हर हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। ऐसा सर्वश्रेष्ठ गुण हमारे भारत देश में सब लोगों में है, तो हम गौरव से कह सकते हैं कि हम भारत देश के निवासी हैं। सब देशों में हमारे देश को सिरमौर लेकिन सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे गौरवशील हमारे भारत देश को कहा गया है। अभी भी हम सब देखते ही है कि सब सब देशों के बदले हमारे भारत देश सबसे आगे आते हैं। उसके अंदर संस्कार है, दूसरों की मदद करने की भावना है, परोपकार वृत्ति है और विज्ञान में भी आगे आने की सब सोचते हैं। तो ऐसे भारत के हम निवासी हैं तो हमको गौरव होना चाहिए। तो इस काव्य में हमें ये सब देखने को मिलता है कि पहले ज़माने में जब हमारे देश की स्थापना की थी तब भी हमारे लोगों में ऐसे ही संस्कार थे, ऐसे ही परोपकार वृत्ति थी। तो इस काव्य में हमें ये सब देखने को मिलते हैं। अब सब लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकें खोलिए और काव्य 10 भारत गौरव निकालिए। इस काव्य के कवि है मैथिली शरण गुप्त। हमेशा सब काव्य और पाठ के लेखक के नाम, उसका जन्म मरण, किस में से लिया गया है, नवलकथा है, एकांकी है, कौन सा प्रकार है, ये सब तुमको याद रखना है। परीक्षा में ये प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं कि इसके लेखक कौन है, कवि कौन है, उसका जन्म और मृत्यु कौन सी है, किस में से लिया गया है, और कोई भी कवि या लेखक का उपनाम होता है, तुमको याद रखना है। कभी भी हम
पे, क्योंकि शब्दार्थ नहीं आते हैं तो तुम लोग जो प्रश्न जवाब होते इसलिए काव्य में वपराયેલા शब्दों अवश्य आते हैं। तो शब्दार्थ भी तुमको याद करना है, ये सब याद रखना है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 और निधन 1964 में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि, बाल्यावस्था में बाળક હતા ત્યારે એને કાવ્યમાં ખૂબ જ રસ હતો। કાવ્ય બનાવે, ગાય, વાંચે, એમાં ખૂબ જ એને રસ હતો। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। એને સૌથી પહેલા લખવાની શરૂઆત કરી તો પત્રિકા નાની નાના ચોપાનિયા જેને કહેવાય એ લેખી અને એ સરસ્વતીમાં પ્રકાશિત થઈ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का आविष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराग और पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। तो तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेशी गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। અને રાષ્ટ્ર માટે પણ ઘણા બધા કાવ્યોની રચના કરી હતી। इसी कारण ये राष्ट्रकवि कवि से संबोधन से प्रसिद्ध हुए અને એને રાષ્ટ્રકવિની ઉપાધિ दी। भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। अपने प्रश्न करवाना है कि मैथिली शरण गुप्तनी मुख्य रचनाएं कौन-कौन सी है? तो भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा અને विष्णुप्रिया ये प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है। ये તમને હમણાં જ કીધું કે તમારે શેમાંથી લેવામાં આવ્યું છે તમારે યાદ રાખવાનું છે। તો આ જે ભારત ગૌરવ છે એ કાવ્ય છે એ ભારત ભારતીમાંથી લેવામાં આવ્યું છે। जिसके 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। જેની અંદર ભારતનું ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્ય બધું જ અંદર આલેખાયેલું છે। गुप्ता जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है। अपने गौरव થાય આપણા દેશ માટે એક એમ થાય કે અમે આ દેશના વતની છીએ એવું આપણને ગૌરવ થાય એવું એને આ કાવ્યમાં રજૂઆત કરી છે। और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सीएम और पद पर प्रतिस्थापित किया है। लेकिन भारत देश ने બધા જ દેશોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવ્યો છે। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया। सभ्यता के संस्कार एक बीजा સાથેનું જે આપણું વર્તન છે એ અને સંસ્કૃતિ જે આપણે મળેલા સંસ્કારો છે, આપણે મળેલી જે આ સંપત્તિ છે, નદી, પહાડ, વૃક્ષો, આ જે આપણી કુદરતી સંપત્તિ છે એની પણ રચના કરવામાં આવી છે। એના માટે પણ આપણા દેશ માટે આપણને ગૌરવ છે। इसके साथ साथ कार्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। સૌથી પહેલા જન્મ લેવા વાળી મહાન જાતિ છે આર્યો, એ પણ સૌથી પહેલા આપણા જ દેશમાં થયા। એના માટે પણ એક ગૌરવ આ કાવ્યમાં ગણવામાં આવ્યું છે। તો હવે કાવ્યની શરૂઆત કરીશું। ભૂલોકો का गौरव प्रकृति का पुण्य उल्लास भर कहा। भूलो એટલે કે સંસાર
જીવન વિતાવ્યું હતું, એને આપણને બોધ આપ્યા હતા, એવું સ્થળ એવું કયું છે એ આપણને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો. હેલા મનોહર ગીરી, ગીરી પર્વત એટલે કે હિમાલય, એવું હિમાલય જેવો પર્વત ક્યાં છે? ગીરી હિમાલય और गंगा जल जहाँ. तो કે એવો કયો દેશ છે? એવો તો દેશ આપણો ભારત દેશ જ છે કે જ્યાં હિમાલય જેવો ઊંચો પર્વત કે જે ઘણી બધી જગ્યામાં ફેલાયેલો છે અને ગંગા જેવી પવિત્ર નદી જે આપણા ભારત દેશમાં વહી રહી છે, તો આપણા ભારત દેશ જેવો બીજો કોઈ देश नहीं. संपूर्ण देशों से अधिक इस देश का उत्कर्ष है. उत्कर्ष है उन्नति. तो के बधा देशोनी अंदर संपूर्ण देश એટલે બધા દેશોની અંદર સૌથી જાજો જો ઉન્નતિ કરે એવો દેશ હોય તો એવો બીજો કયો દેશ છે? એ બીજો એવો કોઈ દેશ નથી. तो एक आपको भारत देश ज छे के जे बधा देशोथी सौथी वधारे उन्नतिशील छे, प्रगतिना पंथे छे. उसका की जो ऋषि भूमि वह कौन? भारत के ज्यां महान ऋषि मुनिओनो जन्म थयो छे, ज्यां महान ऋषि मुनिओए तप कर्या छे. એવો કયો દેશ છે? હવે એનો જવાબ આવે છે એવો બીજો કોઈ નહીં, આપણો ભારત દેશ છે કે જ્યાં ગંગા જેવી પવિત્ર નદી છે, હિમાલય જેવો ઊંચો પહાડ છે, બધા દેશોમાં સૌથી પ્રગતિશીલ દેશ છે અને જે ધરતી ઉપર ઋષિ મુનિઓએ જન્મ લીધો છે, આવા મહાન તપ કર્યા છે, એવો બીજો કોઈ દેશ નથી, આપણો ભારત દેશ જ છે. हाँ, वृद्ध भारत बस ही संसार का सिर मोर है. वृद्ध की दो से आपका देश वृद्ध એટલે સૌથી મોટો. તો કે આપણો ભારત દેશ છે એનો બધા જ દેશો પહેલા જન્મ થયો હતો, એની સ્થાપના થઈ. બધા દેશોની પહેલા ભારત દેશની સ્થાપના થઈ એટલે બધા જ દેશોથી મોટો કહેવાય. મોટો એટલે કુંવર, એટલે મોટા ઉંમર હોય ને આપણે વૃદ્ધ કહીએ. એટલે કે સૌથી જૂનો એવો કયો દેશ છે? તો એ આપણો ભારત દેશ જ છે. સૌથી વૃદ્ધ તો છે પણ સંસાર કા શિરમોર હે. શિરમોર એટલે શ્રેષ્ઠ. તો બધા જ સંસારમાં બધા જ દેશોની અંદર वो सर्वश्रेष्ठ છે. ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या हो रहा है? पुरातन એટલે કે સૌથી જૂનો એવો બીજો કયો દેશ છે કે તે વિશ્વમાં બીજે ક્યાંય હોય? તો કે ભારત દેશ જેવો જૂનો અને જાણીતો અને પ્રસિદ્ધ બીજો કોઈ દેશ નથી. भगवान की भवभूतियों का वह प्रथम भंडार है. भवभूति એટલે સંસાર का गौरव. भगवान रूपी जे मनुष्य धरती पर जन्म लीधो छे के एवो तो बीजो कोई देश नहीं के ज्यां खुद भगवान ने आ धरती पर अवतार लेवो पड्यो. આપણે બીજા કે દેશમાં જોયું ત્યાં ભગવાનનો જન્મ થયો છે, એવો કોઈ દેશ નહીં કે જ્યાં ભગવાને એ ધરતી ઉપર જન્મ લીધો. કોઈ એવો દેશ નથી કે જ્યાં મહાન મહાન ઋષિ મુનિઓ હતી. આવા બધા સંસ્કાર તો આપણા ભારત દેશમાં જ છે કે જે ભગવાનમાં માને છે, સંસ્કારોમાં માને છે, આદર સન્માનમાં માને છે. આવું બીજું કોણ છે? ક્યાંય નથી. આપણા ભારત દેશમાં જ છે. એટલે તો આપણને ગૌરવ હોવું જોઈએ આપણા દેશ પ્રત્યે. આવા મોટા દેશનો, આવા મહાન દેશના આપણે નાગરિક છીએ. એટલે કે ભગવાન की भवभूतियां
આ બધા જ છે ભગવાને ઘણા બધા માતાજી એને આપણી ધરતી ઉપર જન્મ લીધો છે, એનો તો આ વૈભવ છે, એનો તો આપેલો આપણા ધન દોલત છે, એનો આ પ્રથમ ભંડાર છે। विधि ने किया न सृष्टि का पहले यही विस्तार, जेने આપણો જન્મ કર્યો છે એવા ભગવાન ને માનવ સૃષ્ટિનું જ્યારે બ્રહ્માએ માનવ સૃષ્ટિનું જ્યારે સર્જન કર્યું એને બીજા કોઈ દેશની પસંદગી નથી, એને આપણા ભારત દેશની જ પસંદગી કરી છે। અને સૌથી પહેલા માણસનો જ્યારે જન્મ થયો ત્યારે આપણી ભારતની ધરતી ઉપર થયો, એટલે જ્યારે માનવ સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારે સૌથી પહેલા મનુષ્ય આપણા ભારત દેશના ઉત્પન્ન થયો। આવો પણ એક પ્રશ્ન છે કે માનવ સૃષ્ટિનું સર્જન સૌથી પહેલા ભગવાને ક્યાં કર્યું? તો કે ભારત દેશમાં। આમ ભારત દેશ છે એ સૌથી જૂનો એટલે કે વૃદ્ધ છે, વૃદ્ધની સાથે સાથે એ શિરમોરે છે। આવો જૂનો જગવ્યાખ્યાત જગ પ્રસિદ્ધ જો કોઈ દેશ છે, ભગવાને પણ આ ધરતી ઉપર જન્મ લીધો છે, તો એના જેવો વૈભવ બીજી ક્યાંય નથી। વૈભવ ખાલી ધન દોલત નથી, ધ્યાન રાખજો। મહાન પુરુષો, ભૌભૂતિઓ, ભગવાન, માતાજી આ બધા આપણા વૈભવ જ છે કે એવા મહાન ઋષિ મુનિઓની બધા આપણી ધરતી ઉપર જન્મ્યા છે। જ્યારે બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું ત્યારે એને પણ સૌથી પહેલી પસંદગી આપણા ભારત દેશની કરી, અને સૌથી પહેલા મનુષ્યનો જન્મ માનવ તરીકે भारत देश में थयो। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य पुण्य भूमि के जेनी अंदर खूब ज पूजा अर्चना आराधना आવું કરવામાં આવે છે, સેવા બીજાને મદદરૂપ થવું આવું સંસ્કારો આપણા ભારત દેશમાં જ છે। એવા ભારત દેશની અંદર જે પહેલો મનુષ્ય જન્મ લીધો એ આર્ય, ભારત દેશના સૌ પ્રથમ કઈ જાતિનો જન્મ થયો આવો પણ પ્રશ્ન છે, તો એ છે આર્ય। आर्यों के बाद विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य तो कई विद्या की दृष्टिए पर खूब ज आगळ हता, અને કલા કૌશલ એટલે કલાઓ તો ઘણી બધી હોય, બાણ વિદ્યા છે, તલવાર વિદ્યા છે, ગદા વિદ્યા, આ બધા પહેલાના જમાનામાં આત્મરક્ષણ માટે આ બધું શીખવવામાં આવતું, કારણ કે ત્યારે લોકો એકલવાયું જીવન જીવતા, એટલે પોતાના રક્ષણ કરવા માટે પ્રાણીઓથી બચવા માટે કંઈ આવું બધું શીખવું પડ્યું। તો આવા બધા જે કૌશલ્યો છે એ બીજા કોઈ પાસે નહોતા, આર્યો પાસે હતા। આર્ય પાસે જે આ બધા વિદ્યા કૌશલ હતી એ લોકોને શીખવાડતા અને એને લીધે એ બધા આગળ આવતા। તો આ જે શીખવાડતા એમાં જે સૌથી મોટા હોય એને આચાર્ય તરીકે ઓળખવામાં આવતા। આપણે પણ આપણને જે શીખવાડતા હોય એને આપણે ગુરુજી કે ટીચર તરીકે આપણે ઓળખી છે, તો પહેલાના જમાનામાં જે શીખવાડતા એને આચાર્ય તરીકે ઓળખવામાં આવતા। તો એ આચાર્ય કોણ હતા? તો બીજા કોઈ નહીં, आर्य पोते ज हता। संतान उसकी आज अद्यपि हम अधोगति में पड़े तो कि आर्य ने जे संसार संतान એટલે કે આપણે બધા છે ઈ અત્યારે અધોગતિ એટલે કે અવનતિ પતનના માર્ગે જઈ રહી છે। કારણ કે ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે જોઈ છે કે ઘણા બધા એવા બનાવો બનતા હોય છે કે જે આપણે નુકસાન પહોંચાડે એવા હોય છે, કે ખરાબ માર્ગે જઈ રહ્યા છે। તો કે આર્યોની જે આપણે બધા સંતાન છે તો આપણે અત્યારે અવગતિ એટલે કે પતનની
आज भी कुछ है खड़े तो के पण આપણા અંદર બધા સંસ્કારો છે એને લીધે આપણે આગળ જાય છે અને આજ પણ ઘણા બધા એવા છે કે જે ખડે પડે ઊભા છે એ શું કહે છે કે ભારતની આ પવિત્ર ધરતી છે એ વિશ્વની અંદર બધા દેશોની અંદર પ્રસિદ્ધ છે સર્વશ્રેષ્ઠ છે આ દેશની અંદર રહેવાવાળા બધા જ આર્ય છે અને આખા સંસારમાંથી વિદ્યા કલા કૌશલ સૌથી પહેલા જ્ઞાન લીધું છે અને આપણે આપ્યું છે જો કે આવા બધા શીખવાડવા છતાં અત્યારે આજે એના સંતાનો એટલે કે પ્રજા આપણી પતનના બાજુ જઈ રહી છે વિનાશ બાજુ જઈ રહી કારણ કે ઘણા બધા એવા બનાવો બને છે ચોરી લૂંટફાટ બળાત્કારો ખૂન આવું બધું અત્યારે આપણે ઘણા દેશમાં ઘણી બધી જગ્યાએ બનતું હોય છે તો એ શું નિશાની છે એ પતન બાજુ જવાની નિશાની છે કારણ કે કોઈનામાં પ્રેમ ભાવ નથી રહેતો કોઈ બીજાને આદરથી નથી જતું સ્ત્રી એક મા બેન છે એવું નથી સમજતા આવા જ્યારે એનામાં ખૂબ વિચારો આવવા માંડે છે ત્યારે એ માણસ પતન બાજુ જઈ રહ્યો છે પણ એવું નથી કે બધા લોકો પતન બાજુ જ ગયા છે બધામાં ખરાબ વિચારો ઉત્પન્ન થઈ ગયા છે ઘણા બધા એવા ઈમાનદાર વ્યક્તિ હજી પણ જીવે છે કે જે બીજાને હર હંમેશ મદદરૂપ થવા માટે તત્પર્ય છે હજી સત્યના માર્ગે ચાલવાવાળા છે જ્યાં સુધી આવા સંસ્કારો હજી આપણા દેશમાં છે ત્યાં સુધી આપણે કહી શકીએ કે હજી આપણા ભારતની બરબાદી થઈ નથી અને આપણો દેશ છે એ હજી સર્વશ્રેષ્ઠ છે આપણે આગળ પાઠમાં જોયું કે ડ્રાઈવર છે એ જ્યારે બસ બંધ પડી ગઈ એટલે કંડક્ટર છે એ કીધા વગર સાયકલ લઈને બસ લેવા આવ્યો ગયો પણ જે લેખકના છોકરો બાળકો છે એ ભૂખ અને પાણીથી તડપતા હતા તો પોતે કાંઈ પણ વિચાર કર્યા વગર પોતાના પૈસે એ બાળકો માટે ખાવાનું લઈ આવે છે એવો જ બીજો બનાવ હતો એ પાણીમાં કે લેખક ભૂલમાં જાજા પૈસા આપી દે છે પણ જે ટિકિટ બાબુ હતો એ ગોતતા રેલવેના ડબ્બામાં આવી અને લેખકને એના પૈસા પાછા આપે છે તો આવા પણ ઈમાનદાર માણસો ઘણા બધા હોય છે કે જે નિસ્વાર્થ ભાવે પોતાને કાંઈ પણ મળવાનું નથી છતાં પણ લોકોની સરસ મજાની સેવા કરતા હોય છે તો આવા પણ માણસો છે તો આપણે હજી પણ વધારે ડરવાની જરૂર નથી કારણ કે હજી પણ આપણા દેશમાં સંસ્કારો જીવે છે બે આર્ય રીતે જો કભી અપને લીએ જીતે ન અને આગળ કે જોયું કે આર્ય છે કોઈ દિવસ પોતાના માટે નહોતા જીવતા પરોપકાર માટે જીવતા બીજા માટે જીવતા હતા દેશ માટે જીવતા હતા તો કે આર્ય કોઈ દિવસ પોતાના માટે નથી જીવતા બે સ્વાર્થ રત હો મોહ की मदिरा कभी पीते न એટલે કે સ્વાર્થ રૂપી મદિરા એટલે કે સ્વાર્થ રૂપી શરાબ કે વૈભવની ધન દોલતની લાલસા એ કોઈ દિવસ પોતા માટે કરતા નહોતા ભેગું કરી લેવું બીજાને લૂંટી લેવું બીજાના પાસેથી પડાવી લેવું આવું એ નહોતા વિચારતા સંસાર કે ઉપકાર રહિત જબ જન્મ લેતે તે સમય કે જ્યારે સંસાર માટે બીજાના ઉપકાર માટે પરોપકાર માટે જ્યારે પોતે આ ધરતી ઉપર જન્મ લેતા હતા ત્યારે નિશ્ચય અને નિષ્ક્રિય હોકર इस तरह वह बेच सकते थे कभी तो वो તે ક્યારે શાંતિથી બેસી ન શકે શું કામ કે પરોપકાર માટે જન્મ લીધો બીજાને મદદરૂપ થવા માટે જ જન્મ લીધો એ વ્યક્તિ એ માણસ ત્યારે શાંતિથી હાથ ઉપર હાથ કરીને બેસી ન શકે હાલ અને એનામાં
જન્મ થયો એ સૌથી પહેલા ભારતમાં જ થયો હતો. બીજો કોઈ એવો દેશ નથી કે જ્યાં માનવનું સૌથી પહેલા નિરૂપણ થયું. એવો તો આપણો ભારત દેશ જ છે. ભારતની ધરતી પર જન્મ લેવાવાળા સૌથી પહેલા આર્યો છે. એ આર્યો કલા કૌશલ વિદ્યા બધાના આચાર્યો હતા. એના બધી જ વિદ્યા છે કલા કૌશલમાં પારંગત હતા. એ દરેક માણસને આ શીખડાવવા માટે હંમેશા તત્પર રહેતા. જ્યારે એ લોકોમાં આવું હોય, આવા સંસ્કારો બીજાને કંઈક કરી ચૂકવાની ભાવના હોય, છતાં પણ અત્યારે આપણા ભારત દેશના જે સંતાનો છે અમુક છે એ અધોગતિ એટલે પતનના બાજુ જઈ રહ્યા છે. ઘણા બધા એવો લોકો છે કે જે અવળે રસ્તે જઈ રહ્યા છે. પણ આપણા બધાની એવી ફરજ બને કે આપણે એને સમજાવીને પણ સવડા રસ્તે લાવી શકીએ. એ આર્ય હતા કે જે કોઈ દિવસ પોતાના માટે જીવતા નહીં. હર હંમેશ એ બીજાના માટે કંઈક કરી ચૂકવાની ભાવના સાથે એ હર હંમેશ તત્પર રહેતા હતા. જ્યારે આપણે આવા ભારત દેશમાં જન્મ લીધો ત્યારે કાયમને માટે આપણે આપણા દેશ માટે ગૌરવ હોવું જોઈએ. આપણા દેશ માટે થોડુંક પણ કરી ચૂકી આપણા જીવનમાં તો આપણો અહોભાગ્ય હશે. તો આ સાથે આપણું કાવ્ય પૂરું થાય છે. તો હોમવર્કની અંદર સૌથી પહેલા તો આ કાવ્યના શબ્દાર્થ લખવાના છે. બાકી બુકમાં શબ્દાર્થ લખવાના છે. પછી સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન પહેલો અને બીજો. પ્રશ્ન પહેલો એક બે વાક્યના પ્રશ્ન. પ્રશ્ન બીજો 5-6 વાક્યોનો ઉત્તર. ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. સૌથી પહેલા તો શબ્દાર્થ કાવ્યના લખવાના છે. ઈઆઈએનડી છે. પછી પ્રશ્ન પહેલો 1-2 વાક્યનો ઉત્તર. પ્રશ્ન બીજો 5-6 વાક્યનો ઉત્તર. તો તમારે સારા અક્ષરે પાઠ્ય બુકમાં લખવાના છે. પણ જ્યારે મેં તમને પાઠું કરવા દે ત્યારે નવનીતના બધા પ્રશ્નો બધું વ્યાકરણ, કવિ લેખકનું નામ, શેમાંથી લેવામાં આવ્યું છે, આ બધું જ તમારે પાકું કરવાનું રહેશે. આભાર. હવે પછીના નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આપણે જ્યારે મળશું ત્યારે આના પછીનો પણ કે જે એક યાત્રા યોગ